Le sultanat de Dar-Kapka est l'un des anciens sultanats des Akhawa, qu'ils soient du Tchad ou du Soudan voisin. C'est autour de 552 que Sa Majesté Mahamad Ben Kap fut le premier sultan. Le sultanat de Dar-Kapka est situé au nord-est du pays, tout près de la frontière soudanaise. Il est limité au nord par le sultanat de Dar-Zakhawa Kobe, au sud par le sultanat de Dar-Tama et à l'ouest par le Dar-Mimi. Le sultanat de Dar-Kapka est créé en 552 et connu de 22 sultans. Le premier sultan de Dar-Kapka était Sa Majesté Mahamad Ben Kap, jusqu'à l'actuel Sa Majesté le sultan Mahamad Ali Abdoulaye Borgo. À l'intronisation de ce dernier, était présent à la cérémonie qui a eu lieu le 30 octobre 2021 dans la commune de Matadiana, 16 chefs de canton du dit sultanat, mais aussi le sultan de Darwadai, Tama, du Bagirmi, pour ne citer que cela. Tout d'abord, à quelques heures d'avance de la dite cérémonie, deux édifices inaugurés, à savoir une rue dédiée au défunt maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et un rond-point au nom de Abou Nasr Abdoulaye Sabre, respectivement par Abdoulaye Sabre et le général Mohamed Ismail Chaïbo, tous deux fils de la localité. Très émis, les filles et fils de la dite région n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour ce geste afin d'immortaliser ces deux personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les Tchadiens en particulier et le monde entier en global. ونشكر الإنسان اللي قدر يعني يأسس حاجة عظيمة ده. زي ما قال الناس القبلية بنصر ما كان يعني كان أبو لناس كتير، ونشكرهم كلهم كتير بالخدمة العظيمة ده، ونتمنى كل خير للجميع وللسلطان محمد علي ولأخواننا جدو فضل ومحمد إسماعيل وعمنا تجاني عبد الرحمن نورين وكل الحضور. Cette journée du 30 octobre 2021 à Matadiana était bien chargée d'activités. Accueilli à la veille de la cérémonie à une dizaine de kilomètres de sa résidence par une gigantesque foule qui est présente depuis quelques jours, venue de différents horizons pour assister à ce moment historique, les filles et fils de Dar-Kapka ont montré aux yeux du monde entier combien ils sont toujours unis. Ont brillé également par leur présence les autorités administratives, militaires, coutumières, traditionnelles, bref, toutes les corporations et couches sociales afin d'officialiser cette intronisation. على العابرين على القاصدين على الريح يلمس وجه المدينة على كل قلب يضخ حنينا والناس في كبكة يصنعون الحب كلامهم أنغام وثغرهم بسام وحين يتقابلون ينطقون بالسلام فعليكم السلام. مرحبا بكم جميعا سادتي وسيداتي والحاضرين هنا في هذا اليوم المبارك والذي من خلاله نحتفي ونحتفل بكل هذه القامات وبكل هذا التاريخ وبكل هذا الفخر والإعزاز. كيف لا ونحن في هذا اليوم نحتفي ونجتمع تحت مظلة عملاقة تغطي كل الحاضرين هنا وتغطي كل أراضي دار كبكة في حفل تنصيب جلالة السلطان محمد علي عبد الله برغو سلطان دار كبكة. مرحبا بكم جميعا، ودعوني أيضا أرحب
سعادة الجنرال محمد إسماعيل شايبة عضو المجلس العسكري الانتقالي. أيضا رحبوا معي بسعادة الجنرال محمد بشير طوسة وزير الأراضي واللامركزية. وأيضا رحبوا معي بسعادة الوزير عبد الله صابر وزير الصحة العامة. ومرحبا بكم جميعا السادة الولاة، السادة المحافظون، مرحبا بكم جميعا السادة السلاطين، وأيضا بكل السادة الشيوخ التقليديين والعمد وقادة العشائر والقبائل، وأيضا بكل الضيوف الكرام، كل من وفد إلينا من كل مكان في هذا العالم ومن كل مكان داخل وخارج جمهورية تشاد، وبأبنائي وبنات كبكة أجمعين. مرحبا بكم، ونحن نبتدر ونفتتح هذا الحفل بآية من الذكر الحكيم تلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ المقرئ إدريس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. دركبكة محمد علي عبد الله بورغو في خدمته بصفتها سلطان أنا دركبكة نقول لكم أكتا أنا رئيس الجمهورية الأيانا بيا أيانا للسيد محمد علي عبد الله بورغو سلطان دي دركبكة محافظة مغري بروفنس وادي فيرا. ده بعد ما وفى أنا والدي علي الأمباسادير علي عبد الله بورغو الانتقل لرحمة الله. Le président de la République, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Par décret numéro 1373 en date du 2 septembre 2019, nomme Mohamed Ali Abdoulaye Borgou, sultan de Darkapka, département de Megri, province de Wadi Fira.
Mais qui est Ali Abdoulaye Borgou? Mohamed Ali Abdoulaye Borgou, sultan de Darkapka, est né le 8 avril 1969 à Bakaouri. Il a reçu plusieurs diplômes des études diplomatiques supérieures, option stratégie de défense, centre des études diplomatiques et stratégiques, école de hautes études internationales à Paris en France. Mohamed Ali Abdoulaye Borgou est diplômé, a reçu le diplôme de programmeur en informatique, diplômé de perfectionnement en administration militaire, école supérieure d'administration militaire. Il a obtenu en 1988 baccalauréat de série G. Fonction occupée, il était directeur des sports militaires interarmées, état-major général des armées. En 2014-2018, contrôleur chargé des missions, contrôle général des armées. En 2011-2012, directeur général de l'intendance militaire adjoint, état-major général des armées, directeur de l'emploi et tactique adjoint à l'état-major général des armées, commandant en second de groupement des écoles militaires interarmées, GEMIA. Il était directeur du central de la logistique des armées adjoint, état-major général des armées. 2005-2007, il fut directeur de la logistique au commissariat national de déminage. 2003-2005, chef de service chargé de planification et évaluation au Haut Commissariat national de déminage. 2098, chef de cellule de démobilisation des militaires déflatés du Chari Bagirmi, ministère du Plan et de la Coopération. 2093 à 1993-1996, chef de service administratif et financier, établissement de matériel et bâtiments. 1992, directeur adjoint des études de la programmation au ministère de la Défense nationale. 1990-1991, aide de camp du chef d'état-major général des armées. Il a reçu plusieurs attestations, certificats de stage, appui au processus électoral, école de maintien de la paix à Lyon, Blondin, au Bamako, Mali. Il a reçu également une attestation de formation sur le contrôle de vérification des régis financiers, exécution du budget, audit comptable, cabinet d'audit comptable et fiscal pluridisciplinaire en N'Djamena. Il a reçu un certificat de participation au Senior Leader Séminaire Centre d'études stratégiques de l'Afrique à Washington. Il a reçu un certificat du 12e Forum sur le continent africain, Institut de hautes études de défense nationale à Paris, attestation de stage de symposium sur la sécurité transsaharienne, formation régionale, école de maintien de la paix à Lyon, Blondin, à Bamako, certificat de stage logistique des Nations Unies, école de maintien de la paix à Lyon, Bamako. Il a reçu également un certificat de Trans-Sahara Sécurité Symposium à Accra, au Ghana, Kofi Annan International. Et enfin, 2001-2002, attestation de participation, exercice stratégique multinational, Europe de maintien de la paix dans les Balkans, au Collège interarmé de défense à Paris, en France.
C'est pour vous dire que le nouveau sultan du Kapka est un cadre supérieur. Il a fait des études primaires, études secondaires et détenteur de plusieurs diplômes. Tout ce que je venais vous citer, ça fait de lui une fierté et il sera à la hauteur des tâches que Feu Maréchal lui a confiées et confirmées par les autorités de la transition. Nous les remercions beaucoup. Ces cadres méritent cette place. نطلب من الله يساعد ويقود خطواته وسلاطين هنا بلدنا كله يساعدوه لأن ده ولادكم ولاد هنا أخيكم لبعض ورفيقكم للسلاطين اللي لسه شباب عشان ده محمد علي الله يساعد في العمل الكلفوا ليه. أنا نختصر هنا ونشكر المرحوم مارشال، نشكر محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي والغوفرنمان دي ترانزيسيون وافقوا وخلاص شيء المارشال سوا منهنا مارشال لتبخو اللي يتوي الأمور ويسهل لهم عملوا وشكرا. À la cérémonie, Tidjani Abdraman Nouren, président du comité d'organisation, a félicité son équipe pour le travail abattu nuit et jour. Il n'a pas manqué de dire merci à ceux qui ont pu effectuer ces déplacements. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous souhaiter la bienvenue à Matajana, chef-lieu du département de Migri, cité légendaire du sultanat de Dar Kapka, et vous souhaiter un bon séjour. En effet, c'est depuis 1552 que le sultan Mohammed Kaab s'est installé à Bodin Kapka. Après lui, une vingtaine de sultans se sont succédés. Et le dernier fut le sultan Ali Abdullahi Borgou, décédé le 7 août 2019 à N'Djamena, de suite d'une courte maladie, et enterré le 9 août 2019 à Matajana. Son fils, Mohammed Ali Abdullahi, l'a succédé par le décret 1373 PR 2019. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre l'intronisation administrative et traditionnelle du sultan Mohammed Ali Abdullah. Mohammed Ali Abdullah, autant pour moi, en cette circonstance solennelle, permettez-moi de vous faire observer une minute de silence à la mémoire du feu marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour les efforts exceptionnels ayant permis la réhabilitation du sultanat de Dar Kapka. Merci. Cet effort ont été confirmés par le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohammed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qu'il trouve ici toute la gratitude, la reconnaissance et le soutien total de toute la population de Migri. La population de Migri est debout derrière son président. Mesdames, Messieurs, nos remerciements vont également à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien moral, matériel et financier, qu'ils trouvent ici toute notre reconnaissance. Nos remerciements vont également aux membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Nos remerciements s'adressent aux forces de défense et de sécurité qui ont si bien encadré cet événement. Comme toute cérémonie, des erreurs peuvent se glisser par-ci et par-là.
Donc nous demandons votre intelligence pour les imperfections que vous aurez constatées ci et là. En effet, nous vous souhaitons un bon retour dans vos familles respectives et je vous remercie. D'une manière traditionnelle, le Dar Kapka, 4 notables ont procédé à l'intronisation en attachant le turban et tout ce qui va avec. Après ces moments tant attendus d'intronisation, Sa Majesté le Sultan de Dar Kapka, Mohammed Ali Abdoulaye Borgo, s'est exprimé en ces termes. Son Excellence, Monsieur le représentant du président du Conseil militaire de transition, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Messieurs les membres du gouvernement de la transition, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le gouverneur de la province de Wadifira, Monsieur le préfet de Mégri, Messieurs les sous-préfets du département de Mégri, Leurs Majestés les sultans, les chefs de canton, les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le maire de la commune de Matadjana, honorables invités à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Au nom de toute la famille royale du comité d'organisation, ainsi que la population du territoire Mégri et à mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans le terroir du royaume de Kapka, terre d'hospitalité où vivent plusieurs communautés en parfaite harmonie. Tout d'abord, je dis louange à Allah, notre Créateur et Maître des cieux, détenteur du pouvoir absolu, qui accorde à qui il veut un pouvoir relatif pour permettre d'administrer et de guider les peuples vers le bonheur et la paix. Salut à son illustre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec votre permission, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de notre illustre martyr, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, tombé arme à la main sur le théâtre des opérations à la défense des institutions de l'État ainsi que nos vaillants forces de défense et de sécurité. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler ici qu'à l'instar de tous les peuples organisés, notre sultanat était aussi organisé ayant son historique. Son historique ancestral millénaire qui malheureusement fut arbitrairement supprimé en 1931 par l'administration coloniale française. Depuis lors, les fils, parents, sympathisants de Kapka ont mené et œuvré un long périple et pacifique combat pour sa restauration, soit 76 ans après. Nous sommes rétablis dans nos droits
le 9 juillet 2007, grâce à l'esprit clairvoyance du regretté, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, que le Tout-Puissant le comble de sa riche bénédiction et lui accorde le paradis al-Firdaus al-A'la. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une intronisation et une prestation de serment de ma personne en tant que sultan d'Arkabka. À ce titre, je m'engage devant vous, illustres invités à vos rangs, grades et qualités, à assumer et accomplir fidèlement la lourde mission qui m'est confiée dans le strict respect de nos sacrées traditions et du dévouement total à l'administration tchadienne. La tâche ne sera pas facile avec la situation actuelle que traverse notre pays, mais nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour parvenir avec l'aide du Tout-Puissant Créateur des cieux. Je compte aussi sur la collaboration de chacun d'entre vous, parents, frères, amis et sympathisants, de me transmettre vos sages conseils pour relever les défis afin de mobiliser les synergies nécessaires pour le bien-être de nos populations qui doit être notre ambition. Aussi, aux autorités provinciales et nationales, je demande leur soutien sans lesquels aucune assise administrative n'est possible. Je saisis cette occasion solennelle pour adresser au nom de toute la famille du sultan, ceux du terroir Maigri et à mon nom propre notre profonde gratitude et notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la République ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, aux parents, amis, voisins de terroir et tous ceux et celles qui nous ont consacré leur temps à nous accompagner dans ce périple combien de fois difficile. Je tiens à leur renouveler mes sincères remerciements pour la confiance et l'honneur qu'ils nous ont accordé, à partager avec nous ces moments de joie et de bonheur. Et nous leur demandons de nous excuser pour les manquements constatés ça et là, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je vous remercie. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Cherif Daoussa, a rappelé un point essentiel au sultan de Darkabka. Le dit point est qu'un chef traditionnel et coutumier est le garant du sultanat et pour tous ceux qui y vivent. Le sultan de Darkabka, Jalalat Sultan d'Arkabka, la population du département de Maigri, Sha'ab al-Shaji, Sha'ab al-Munadi, Ana Mahafazat Maigri, habitants de la commune de Matajane, Soukan, Ana Madinat, Matajana. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, par ma voix, je vous transmets ces sincères salutations et ces vives félicitations au sultan de Darkabka. باسم أنا فخامة رئيس الجمهورية كبير الدولة رئيس مجلس العسكري الانتقالي الجنرال دي كور دارمي محمد إدريس ديبي إتنو نقدم شكرا وسلام الخير لسكان أنا داركبكا بصفة عام وجلالة سلطان داركبكا بصفة خاصة. Il m'a chargé de vous transmettre son message. Son message de paix, de réconciliation et surtout de l'unité nationale en cette circonstance de transition que traverse notre pays. كلفاني عشان نقدم لكم رسالة حقا وبرخية حقا عن العافية عن السلامة عن السلو الوطني والوحدة عن كل تشاديين في حال البلدنا قايد بمير فوقا في فترة الانتقالية. Au sultan de Darkabka, je voudrais profiter de l'occasion pour vous attirer votre attention sur quelques lignes de vos actions.
لجلالة سلطان دركبكة أنا داير نكلمك وتخد إنذارك في بعض من أشياء تخدم بيها وتمشي بيها خدمتك ده. لازم في أشياء نقط كفي نوريك تفكر فوقها وتصرف فوقها بالحكمة. Si aujourd'hui, toutes ces marées humaines a fait convergence à Matadiani pour votre intronisation, c'est pour dire que chacun aspire au rayonnement et à la prospérité du sultanat de Kapka. داير نوريك اليوم العالم الحصة جو في متاجنا جايين من خارج من جيراننا السودانيين كل جو معانا هنا جايين من كل ولايات هنا البلد اليوم لموا هنا في مدينة هنا متاجنا تحرك الكبير هنا الجماهير ده ما ساكت عشان الناس عندهم ثقة وأمان لسلطنة متاجنا سلطنة كبكة التاريخية ما سلطنة أنا أمس ما أنا اليوم ما أنا أول تمس. Et vous êtes le seul garant de cette aspiration de la population. وفخامة السيد السلطان دركبكة أنت بس الوحيد بحكمة كمان بكل نية الخطة السليمة تجمع السكان ده مكان واحد يتوحدوا يتضامنوا عشان يجيبوا الآفة ويسووا تنمية لهذا المنطقة. Pour que cette mission soit bien accomplie, sachez compter avec l'administration qui va être à vos côtés. Mais avant cela, vous êtes dépositaire du pouvoir traditionnel et coutumier du sultanat de Darkapka. À ce titre, vous devez écouter tout le monde. Vous devez être au service de tout le monde. Et vous allez dialoguer avec tout le monde. عشان ده السيد الوزير أنا الداخلية وإدارة الأراضي واللا مركزية قال جلالة السلطان دركبكة أنت اليوم الديبوزيتير أنا السلطة أنا الدولة في سلطانة أنا دركبكة وده بدور صدر وسيع السمع وفصل كل تحمله تقدر تفاوض وتشاور مع أي ناس البقول سمع البقول فصل كل تسمع الببقى تسي الما ببقى الله كل ما كلفك بها لكن انت مسؤول عن السلطنة دركبكة. Également, vous êtes collaborateur de l'administration publique. وانت تخدم يد بيد مع إدارة العامة وما إدارة هنا الأراضي كبير زي ما انت طلبت إدارة كان في مستوى الإقليم في مستوى المحافظة في مستوى المركزية الإدارة بقيف معك انت تخدم معهم بشورة. Et à ce titre, vous allez veiller constamment à l'unité nationale, à la tranquillité publique, à la cohabitation pacifique et à la santé de la population pour permettre au gouvernement d'amorcer le développement socio-économique du sultanat de Matadiana, de Cuba. صحيح الوزير تابع كلامه قال انت تخدم يد بيد وتبذل كل الجهد للوحدة هنا شعب هنا دركبكة للآفة للتضامن عشان بداية تقدر تطالب كل الأشياء الناقصة في سلطانة هنا كبكة. كان في ناحية التعليم كان في ناحية الصحة كان في ناحية عن الموية كان في ناحية عن المعيشة. لازم كمان انت بس خشم الكلام هنام باستفاق مع الإدارة تقدر تطالب لهم الشيء عشان الوحدة يبقى التعايش السلمي عن بين كل الطبقات العايشين في سلطنة دركبكة ده يبقى. Vous êtes
le sultan de non seulement de Darkapka, vous êtes le sultan de tous les habitants du territoire de votre circonscription. صحيح الوزير قال انت ما سلطاننا داركابكا بس، انت سلطاننا جميع الناس العايشين في اراضي انا ديبارتمان انا ميغري ده، انت سلطاننا ما عندهم سلطان اخر. Comme vous le savez, le Wadifira est le Tchad en miniature. Donc toute la population qui compose se retrouve également ici à Maigri et précisément dans le sultanat de Darkapka. Donc vous devez compter avec, vous allez faire avec, et c'est dans l'intérêt du rayonnement du sultanat de Darkapka. Je vous remercie et vous souhaite plein succès. في النهاية لأن السيد الوزير قال سلطنة داركابكا أو إقليم وادي فرا هي جمهورية مسخرة. صورة أنا جمهورية عندها كل الطبقات أنا تشاد المكون من 23 ولايات ده عايشين في داركابكا في ترابك، لأن شان ده أنت سلطان الناس كله ما سلطان الناس كابكا بس، لأن تقدر تجيب الأمن الوفو الهدوء الاستقرار لشعبك. Ce qui est aussi important à retenir à cette cérémonie d'intronisation du sultan de Darkapka est la remise des cadeaux ainsi que les prestations folkloriques du sultanat qui ont marqué ces moments historiques. Le sultanat de Darkapka est situé à environ 1200 km de la ville de N'Djamena. الليله الشهور ده خليه كل مواطن الليله في مش نقول لك في داركاب ولا في دار وداي ولا في جان في افريقيا بصفه عامه الليله كل الناس الاحرار يتمنوا اليوم لو الناس فرحانين. سلطنه داركابكا سلطنه قديمه يعني اقدم لسلطنه لها تاريخ يعني ما سلطنه جديده. اذا احنا كابكا وداي نعتبر ابناء واحد ما قاعد نتفرق نعتبر ابناء واحد مربوطين بجزء واحد. وده يوم سعيد ونتمنى لكل ابناء داركابكا وابناء دار وداي ان يكونوا على نفس النهج بتاع اجدادهم في نفس الطريق. كل صلاتنا